ఓకే. దేవుని పరిశుద్ధ మహిమ కలుగును గాక. ఈరోజు కూడా మనము దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాం. ఇందాక అనేక సాక్ష్యాలను మనం విన్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మనము దేవుని వాక్యాన్ని కూడా వినడానికి సిద్ధమవుతున్నాము. ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనము జాగ్రత్తగా విన్నప్పుడు మన జీవితానికి ఎంతో గొప్ప విలువైన దేవుని ఆశీర్వాదాలను మనకు తెచ్చిపెడుతుందని కూడా నేను విశ్వసిస్తున్నాను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இவ்வளவு நேரமாக நம்ம வந்து அநேக சாட்சிகள் கேட்டோம். இப்போது கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் கேட்கும்போது அந்த வசனம் கூட நமக்கு విడుదల கொண்டு வரும் என்று విశ్వాసిக்கிறேன். మనం వాక్యము ధ్యానించుకోవడానికి ప్రకటన మొదటి అధ్యాయము 6వ వాక్యాన్ని చూద్దాం. இன்றைக்கு நம்மளுடைய வசனத்தின் தியானத்திற்காக வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். Revelation chapter 1 and verse 6. And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. తెలుగులో ఒకరు చదవండి, తమిళ్లో ఒకరు చదవండి. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவம் கலர நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఈ వాక్యము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన అపోస్తలుడు సేవకుడైన யோహాனுக்கு இச்சின பிரகடன. நாம் இந்த இடத்துல வாசித்த இந்த வசனம் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த ஒரு வெளிப்பாடு. మొదటి అధ్యాయము మొదటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నట్లా ఈ ప్రకటన ఎవరి గురించి ఉన్న ప్రకటన అంటే ఈ ప్రకటన వచ్చి యేసుక్రీస్తు గురించి ఉన్న రెవల్యూషన్ అన్నమాట. ఇది முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பார்க்கும்போது இந்த வெளிப்பாடு யாருடைய வெளிப்பாடு என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இருக்கிற வெளிப்பாடு. యేసు క్రీస్తు ఆయన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది, ఆయన రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది, ఆయన రాకడ ఎలా ఉంటుంది, మరి ప్రభువు యేసు తన ప్రజల్ని ఎలా తీసుకెళ్తాడు అన్న ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు యేసుక్రీస్తుకు బయలుపరిచాడు. మొట్టమొదటిగా ఎవరు ఈ ప్రకటన పొందుకున్నారు? యోహాను కాదు. తండ్రి యొద్ద నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఆ ప్రకటనను పొందుకున్నాడు. முதலாக இந்த வெளிப்பாடு யோவானுக்கு கிடைக்கல. முதல் வசனத்தை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு దేవునాగియ పిదా அவருடைய కుమారునికి கொடுத்தார். సువార్తల్లో ఒక వాక్యం ఉంది. తండ్రి ప్రతి కార్యాన్ని తన కుమారునికి బయలుపరిచి సమస్తాన్ని తన కుమారునికి ఇస్తున్నాడు అన్నమాట. சுவிசேஷங்களில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது. பிதா தன்னுடைய குமாரனை நேசித்து அவருடைய சகல ரகசியத்தையும் குமாரனாகிய இயேசுவுக்கு சொல்லி அவருக்கு தான் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார். మొట్టమొదటిగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు జరగబోయే విషయాలన్నిటిని కూడా ఆయన తండ్రి యొద్ద నుంచి తెలుసుకున్నాడు. ஆரம்பத்தில் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனிடத்திலிருந்தும் இந்த வெளிப்படுத்தலை ముழுமையாக அவர் పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? జరగబోయే కార్యాలు, త్వరలో జరగబోయే కార్యాలను మొట్టమొదటి వాక్యం చెబుతుంది. ఆ విషయాలను తన దూత యేసుక్రీస్తుకు ఒక దూత ఉన్నాడనమాట. ఆ దూత ద్వారా పంపించి ఈ ప్రకటన యోహానుకు దొరికెను. యోహాను యొద్ద నుంచి మనము ఈరోజు దేవుని యొక్క ప్రకటన మనం పొందుకుంటున్నాము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பெற்றுக்கொண்ட இந்த வெளிப்படுத்தல் அவர் தன்னுடைய தூதனுக்கு கொடுத்து இதெல்லாம் நடக்க போகிறது, இதை கொண்டு போய் யோவானுக்கு சொல்லு என்று சொல்லும்போது யோவான் அந்த தூதனிடத்திலிருந்து அந்த வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்டு
யோவான் எழுதின இந்த வசனத்தின் மூலமாக இதை வாசிக்கிறதுனால நாமும் நடக்கப் పోగిற కార్యங்களை அறியும்படியாக దేవుని வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ఇక్కడ ఎన్నో స్టేజెస్ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిగా తండ్రి యేసుకివ్వడం, యేసయ్య తన దూతకివ్వడం, ఆ దూత యోహానుకివ్వడం, యోహాను మనకందించడం, మనము இத்தரலுக்கு பிரசங்கிச்சడం. இங்க அநேக கட்டங்கள் இருக்கு இந்த வெளிப்பாடு எப்படி வருகிறது என்று சொல்லி. பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவுக்கு வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவானவர் தன்னுடைய தூதனுக்கு கொடுத்து அந்த தூதன் வைத்து யோவானுக்கு தந்தார். யோவான் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு புத்தக வடிவத்தில் எழுதினார். இந்த வார்த்தைகளை நாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுகிறோம். మరి ముఖ్యంగా ఏ పుస్తకంలో రాయబడని బైబిల్ మొత్తము ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన వరకు చదువుకుంటే ఆశీర్వాదకరమైంది. అందులో ఎటువంటి మనకు సందేహము లేదు. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த வேத வசனம் முழுக்க முழுக்க ஆதியாமத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் வாசிச்சால் இதுல ஒரு பெரிய ఆశీర్వాదం இருக்கிறது. కీర్తనలు 1వ అధ్యాయంలో కూడా దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తుంది. దేవుని వాక్యాన్ని దివారాత్రములు ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు ఫలించును. మంచి ఫలాన్ని ఇచ్చే చెట్టుగా ఉంటాడని కూడా దేవుని వాక్యం చెప్పబడి ఉంది. சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுகிறது. இந்த வசனத்தில் இந்த நியாய பிரமாணத்தில் இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிறவன் பாக்கியவான். அவன் அதினதின் కాలத்தில் కని கொடுக்கிறவனாக இருப்பான். కానీ ఈ 3వ వాక్యము ప్రకటన 1వ అధ్యాయం 3వ వాక్యాన్ని చదువుకుంటే ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్ అన్నమాట. ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం ఎవరికి దొరుకుతుందంటే ఈ ప్రకటనను చదివే వాళ్ళకు దొరుకుతుందంట. அது அப்படி இருந்தாலும் ஒரு விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை வாசிக்கிறவர்களுக்கு கிடைக்குமா? Blessed is he that readeth. ఈ పుస్తకాన్ని, ఈ ప్రకటన అనే ఈ గ్రంథాన్ని చివరి పుస్తకం. ఎందుకంటే అన్ని కూడా బైబిల్‌లో రాయబడినవి, గతంలో గడిచినవి, కొన్ని అక్కడక్కడ ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రకటన అన్నది వచ్చి 100% ఇక్కడ జరగబోయే కార్యాల గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇక రానై ఉన్న కార్యాలు రాయబడి ఉంది గనుక వీటిని తెలుసుకునేవారు ధన్యులవుతారు. இதுவரைக்கும் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற எல்லா புத்தகங்கள்ல சரித்திரம் அந்த 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 ஹிஸ்டரி நடந்திருக்குது, வரலாறு நடந்திருக்கிறது. ஆனால் ஓகே. இதுவரைக்கும் நடந்திருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் கூட அது ஒரு 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 நடந்து போன விஷயமா இருக்கிறது. ஆனால் இனி நடக்கப் போகிற விஷயம் என்னவென்று நாம் பார்க்கும்போது, ஆ இனி வரக்கூடிய காரியங்கள், வரப்போகிற காரியங்கள் எப்படியாக இருக்கும் என்று ஆ வசனம் சொல்லுகிறது. இப்படியெல்லாம் இருக்கப்போது, கொடிய நாட்கள் வரப்போகிறது என்று கூட வசனம் சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటనను చదువుకున్నవారు, ఈ యొక్క జరగబోయే ఈ ప్రవచనాలని వినిపించుకునేవారు, మరి ఇందులో రాయబడిన వాక్యాన్ని తమ జీవితంలో అమలుపరుచుకునేవారు, చేసేవారుగా ఉంటే వారందరూ కూడా ధన్యులవుతారంట. ఇక్కడ దేవుడిచ్చే ధన్యతను పొందుకోవడానికి 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. మొట్టమొదటిగా చదువుకోవాలి. రెండవది ఈ వాక్యాన్ని వినిపించుకోవాలి. మూడవది చేసేవారిగా ఉండాలి. వాక్యము చదవడం ద్వారా, వినిపించుకోవడం ద్వారా ఆశీర్వాదం లభిస్తుందా అంటే లేదు. వాటిని చేసే వాళ్ళకే ஆசீர்வாதம் அன்னது கூட லபிస్తుంది. இந்த இடத்துல இந்த 3வது வசனத்தை பார்க்கும்போது, இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறவர்கள், கேட்பவர்கள், அதை தங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. வசனத்தை நாம் கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் இல்லாமல் செய்கிறவர்களாக கூட இருக்கணும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 22వ వాక్యాన్ని చదువుకుంటే కూడా అక్కడ కూడా ఇలాగ రాయబడింది. బి ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. మీరు వాక్యాన్ని చేసేవారుగా ఉండండి. వినిపించుకొని వదిలేస్తే మిమ్మల్ని మీరు మోసపరుచుకుంటున్నారు అని కూడా పరిశుద్ధాత్మ మనకు సెలవిస్తున్నాడు. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தில், நீங்கள் வசனத்தை கேட்டுவிட்டு
அதை விட்டுவிட்டால் உங்களை நீங்க ஏமாற்றிக் கொள்ளுகிறீங்க. நீங்க வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் இராமல், செய்கிறவர்களாக, வசனத்தை செயல்படுத்துகிறவர்களாக மாறுங்கள் என்று கூட நமக்கு వచనం తెలివిగా சொல்லுகிறது. చూడండి ఈ పుస్తకము మరి ప్రకటన అనేక క్రైస్తవులు చదువుకోరన్నమాట. ఎందుకంటే అర్థం కాదు అనేసి చదువుకోరు. ఒక విషయము మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందో అర్థం కాదు. మొట్టమొదటిగా చదవడం మొదలుపెడితే దేవుడు మనకు కృప అందిస్తాడు. అర్థం చేసుకునే శక్తిని కూడా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. பாருங்க அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை வாசிக்கிறது கிடையாது. ஏனென்றால் புரியல. அதனால நான் வாசிக்கல. அப்படி இல்ல. புரியுதோ புரியலையோ நம்ம ஜெபத்தோட இதை படிக்கும்போது, வாசிக்கும்போது அநேக விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். మనము మొదట చదువుకున్న వాక్యము 6వ వచనం అన్నమాట. 5, 6 వచనం. అక్కడ చూసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు గురించి రాయబడుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఈ వాక్యాల్లో ఈ 4, 5, 6 వాక్యాలు చదువుకుంటే ట్రినిటీ దేవుని త్రిత్వము కూడా ఇక్కడ కనబడుతుందన్నమాట. కృప, సమాధానము ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుందంటే మొట్టమొదటిగా ఉన్నవాడు మరి రానై ఉన్న ప్రభువు ఆయన వద్ద నుంచి దేవుని వద్ద నుంచి వస్తుంది. రెండవది ఆయన సింహాసనం ముందున్న 7 ఆత్మలు, పరిశుద్ధాత్మ. మరి 5వ వాక్యంలో యేసుక్రీస్తు ద్వారా కూడా మనకు కృప, సమాధానము కలుగుతుందంట సంఘానికి. இந்த வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 4, 5, 6 வசனங்களை பார்த்து தியானிக்கும் போது அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கிருபையும் சமாதானமும் நமக்கு இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வரப்போகிறோம் ஆகிய பிதாவாகிய தேவனிடத்திலிருந்தும் அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற 7 ஆவி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இடத்திலிருந்தும் 5ஆம் வசனத்துல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலிருந்து கிருபையும் సమాధానமும் సభైகளுக்கு ఇందుకు ఉండాகிறது. చూడండి ఈరోజు మనకు మన జీవితంలో కృప అంటే ఎటువంటి అర్హత లేని వానికి గొప్పగా చేయడమే కృప అన్నమాట. అన్‌డిజర్వ్డ్ మెర్సీ. ఏ అర్హత లేని ఒక వ్యక్తికి మేలు చేయడం, ఏ అర్హత లేని ఒక వ్యక్తికి కనికరము చూపించడం. దేవుడు మనకు కృప చూపిస్తున్నాడు. న్యాయంగా మనల్ని ఏం చేయాలి దేవుడు? పాపం చేసే ప్రతి ఆత్మను நித்திய மரணமும் நித்திய ஆக்னிலோ வெளிப்போவாలి. நியாயப்படி பார்த்தால் ஆண்டவர் என்ன செய்யணும்? பாவம் செய்த எல்லோரையும் அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்கள நரகத்துல போடணும். இல்லாவிட்டால் నిత్య అగ్నికుల్లాగా ఒప్పు கொடுக்கணும். కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? మనకు కృపను అందిస్తున్నాడు. కృప ఎలా వచ్చింది? యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు వచ్చింది. కృపా సత్యములో సంపూర్ణుడైన యేసుక్రీస్తు అని యోహాను 1వ అధ్యాయంలో రాయబడుతున్నది. கிருபையும் சத்தியமும் நமக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால கிடைத்தது என்று யோவான் సువిశేషం 1వ అధ్యాయంలో எழுதப்பட்டிருக்கிறது. సమాధానము దేవుడిచ్చే సమాధానం చూడండి. మొట్టమొదటిగా మనిషికి దేవునికి మధ్యలో ఒక సమాధానం. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1, 2 వాక్యాలు చదువుకుంటే అక్కడ రాయబడింది. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు సమాధానాన్ని దయచేశాడు. దేవునితో మనకు సమాధానం కలిగింది. పాపులైన మనము దేవుని వద్ద వచ్చి శాంతితో సమాధానంతో కూర్చోవడానికి యేసుక్రీస్తు ఆయన ఒక నిచ్చెనగా మనకు దేవునికి మధ్యలో నిలబడుకొని ఆయన మనల్ని కలిపాడనమాట. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மையும் தேவனையும் ஒருமித்து நம்மை సమాధానத்துக்குள்ளாக ఆకినార్ என்று రోమర్ 5వ అధ్యాయంలో சொல்லப்பட்டிருக்கு. రెండవది ఇతరులతో సమాధానంగా ఉండడం. వీలైనంత వరకు అందరితో మీరు సమాధానంగా ఉండండి, గొడవ పడకండి, కొట్లాడకండి అని దేవుని వాక్యం మనకు ఎంతగానో ప్రబోధిస్తుంది. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, முடிந்த அளவுக்கு உங்களால முடிந்த அளவுக்கு மற்றவங்களோட சமாதானமா இருங்கோ, சண்டை போடாதீங்கோ, వెరుకాదీంగో என்று சொல்லுகிறது. మూడవది మనలో సమాధానం, మనలో ఒక నెమ్మది. పాపం వెళ్ళిపోతే మన హృదయంలో ఒక శాంతి, ఒక సమాధానం, ఒక భయం ఉండదు. ఇక దిగులు లేదు అన్న ఒక స్థితి మనలో కలుగుతుంది. மூன்றாவதாக நமக்குள்ள ஒரு சமாதானம். நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்குள்ள ஒரு நிம்மதி, ஒரு சமாதானம். பாவம் உள்ளத்திலிருந்து போன உடனே நமக்குள்ள ஒரு பெரிய మగిழ்చి, ஒரு பெரிய సమాధానం ఉండాகிறது. ఈ కృప, ఈ సమాధానం ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే, శాంతి ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే
తండ్రి యొక్క దేవుని యొద్ద నుంచి, యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని యొద్ద నుంచి మనకు వచ్చినది. இந்த கிருபையும் சமாதானமும் திரியேக தேவனிடத்திலிருந்து நமக்கு வந்திருக்கிறது. మరి యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడ చెప్పబడింది హూ ఇస్ ద ఫెయిత్ఫుల్ విట్నెస్. యేసే వచ్చి ఒక యథార్థమైన సాక్ష్యాన్ని చూపించిన ఒక వ్యక్తి, ఫస్ట్ బిగాటన్ ఆఫ్ ద డెడ్, మరణము నుండి లేపబడిన మొదటి వ్యక్తి, ప్రిన్స్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న రాజులకంతా కూడా రాజుగా, యువరాజుగా ఉండే ఒక వ్యక్తి అన్నమాట. మనల్ని ఆయన ఎంతగానో ప్రేమించాడంట. అంటూ హిమ్ దట్ లవ్డ్ us అండ్ వాష్డ్ us ఫ్రమ్ అవర్ సిన్స్ ఇన్ హిస్ ఓన్ బ్లడ్. దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి, యేసుక్రీస్తు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి తన స్వంత రక్తము చేత మన ప్రతి పాపాలని కడిగి పవిత్రులుగా చేశాడు అని కూడా వాక్యము మనకు செலவிస్తున్నది. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசும்போது இந்த இடம் சொல்லுகிறது, இயேசு கிறிஸ்து அவர் உண்மையான ஒரு சாட்சி, மரித்தோர்களிலிருந்து முதல் எழுந்தவர், ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களுக்கும் ராஜா. அவர் நம்மை நேசித்தார். எப்படி நேசிச்சார்? தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தினால நம்மளுடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவுகிற அளவுக்கு நேசிச்சார். దేవుని ప్రేమ, అగాపే లవ్, దేవుని ప్రేమ అన్నది వచ్చి సాక్రిఫిషియల్ లవ్ అన్నమాట. ప్రేమించరాని వారిని ప్రేమించడమే దేవుని ప్రేమ. நேசிக்கப்பட முடியாதவர்களை நேசிக்கிறது தான் దేవునుடைய అన్బు. మనతో మంచిగా ఉన్న వారిని ఎవరైనా ప్రేమిస్తారు. మనం ప్రేమిస్తాం, అన్యులు కూడా ప్రేమిస్తారు. వాళ్ళతో మంచిగా నడుచుకుంటే బాగానే వాళ్ళకు నచ్చుతుంది. நம்மளோட நல்ல ஒரு உறவோடு இருக்கிறவர்கள எல்லாரும் నేసిపాం. మన స్నేహితులను మనం ప్రేమిస్తాం. అందులో ఎటువంటి గొప్పతనం లేదు. అందరూ ప్రేమిస్తారు. நம்மளுடைய స్నేహితుర్களை நாம் நேசிப்போம். అది పెరియ విషయం கிடையாது. ఎల్లరూ నేసిపాం. కానీ విరోధుల్ని ఎవరు ప్రేమించలేరు. అసహ్యమైన వాటిని, అసహ్యంగా నడుచుకునే వారిని ఎవరు ప్రేమించలేరు. పనికిరానిది, బలహీనులు, ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు మనకు, అటువంటి వారిని ఎవరు ప్రేమించలేరు. కానీ దేవుడు బలహీనులైన మనల్ని, పాపమైన అసహ్యంలో పడిపోయి ఉన్న మనల్ని, దేవుడు కోరుకోవడానికి మనలో ఏం లేదు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. అని ఆయన తన ప్రేమను చూపించి తన రక్తము చేత మనల్ని కడిగి పవిత్రపరిచాడంట. பாருங்க, எல்லாரும் நேசிப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள அவங்க நேசிப்பாங்க. ஆனா தேவனுடைய பார்வையில அழுக்கும் கந்தையுமாக இருந்த நம்மை, தேவனுடைய பார்வையில பாவிகளாக இருந்த நம்மை தேவன் நேசிக்க வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை. அவருக்கு விரோதிகளாக இருந்த நம்மை தேவன் நேசித்தார். அவருடைய சொந்த ரத்தத்தினால கழுவினார். ఒకవేళ నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను, యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన పాపాన్ని కడిగి పరలోకానికి తీసుకెళ్తేనే చాలా గొప్ప విషయం. అంత అంత కార్యం చేస్తే మనము జీవితాంతము ఆయనకు రుణపడి ఉండాలి. நான் இப்படி யோசிக்கிறேன். ஆண்டவராக இயேசு நம்மளுடைய பாவங்களை கழுவி பரலோகத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாலே அப்பாடி தப்பிச்சோம். ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி வாழ்நாள்லாம் அவருக்கு అడిமையா இருக்கலாம். కానీ వాక్యం ఇంకొక మెట్టు ముందుకెళ్ళి ఇలా చెప్తుంది. ఎందుకు మనల్ని అసలు యేసుక్రీస్తు కడిగాడు? ఎందుకు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు? ఎందుకు మన జీవితాన్ని ఈరోజు మారుస్తున్నాడంటే ఒక గొప్ప ప్రణాళిక దేవునికి ఉందన్నమాట. అది ఈ భూమిలో జరగదు. రాబోయే ప్రపంచంలో, రాబోయే பரலோகம்లో జరగనే ఉన్నది. ஆண்டவர் ஏன் அவ்வளவாக நம்மளை நேசிக்கிறார்? ஆண்டவர் ஏன் நம்மை அவ்வளவாக தன்னுடைய ரத்தத்தினால கழுவ முயற்சி பண்ணி நம்மளை நடத்துகிறார் என்றால், ஒரு பெரிய திட்டத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். ஒரு பெரிய காரியத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அந்த இந்த பூமியில நடக்கவே நடக்காது. வருகிற ఉలగத்தில் தான் நடக்கும். క్రైస్తవులైన మనము, దేవుని బిడ్డలను చెప్పుకుంటున్న మనము కూడా అనేక మార్లు దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఈ భూమిలోనే ఉంటుందేమో అనేసి వెతుకుతున్నాం. దేవుడు ఇవ్వనని చెప్పలేదు. కానీ ఇక్కడ మనకు అన్నీ అందదు. అన్నీ దొరకవు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏది నిత్యము కాదు. ఎంత దేవుడిచ్చినా అనిత్యమే. கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் பல நேரத்தில் நாம் யோசிக்கிறோம், ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில நமக்கு வந்துரும் என்று சொல்லி. ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஆசீர்வாதங்கள் என்ன?
ஆனால் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இந்த பூமியில சுதந்திரிக்க முடியாது. முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய ஆயுசு நாட்கள். நம்ம குறைந்த ఆయుస్సు నాட்கள்ல இருக்கிறோం. దేవుడు ఎంతగా ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినా మరలా చనిపోవాల్సిన ఒక దినం వచ్చే తీరుతుంది. లాజరస్‌ని యేసుక్రీస్తు 3 రోజులైనాక నాలుగో రోజు లేపాడు. అంత గొప్పగా లేపి, ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత లాజరస్‌ని చంపేశారు. హతసాక్షిగా చనిపోయాడు. మీకు తెలుసా చరిత్రలో? యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించడానికి లాజరస్ అనే వ్యక్తి ముఖ్య కారణంగా ఉండడం వల్ల ఆయన చూసి అనేకులు యేసుని నమ్ముకున్నారని ఆయన మీద గురి ఉంచి ఆయన్ని హత్య చేసేశారు. ఆయన చనిపోయాడు మరలా. லாசரு என்கிற ஒரு மனிதன் 4 நாள் ஆன பிறகு இயேசு அவனை உயிரோடு எழுப்பினார். ஆனால் அதே லாசருவை பரிசேயர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள், இவன் இயேசுவுக்காக ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறான். அவனை பார்த்து அநேகர் மாறுகிறார்கள் என்ற காரணத்தினால லாசருவ கொன்று போட்டுட்டாங்க. அவர கொலை செய்துட்டாங்க. அப்படிதான் சரித்திரம் சொல்லுகிறது. దేవుడు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినా, మనకు ధన ధాన్యాలు ఇచ్చినా, మరి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చినా, ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చినా, గొప్పతనాన్ని ఇచ్చినా, ఏది ఇచ్చినా గతించిపోతుంది. దేవుని ఆశీర్వాదాలు కూడా ఈ భూమి మీద నిరంతరం మనము ఆనందించి అనుభవించలేము. తెలుసుకోవాలి. అన్నీ అనిత్యమైనవే. ஆண்டவரே கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம், பணம், குடும்பம், வியாபாரம், ஆரோக்கியம், சந்தோஷம், சமாதானம் இவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும், இவைகள் எல்லாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்து வரைக்கும் தான் செயல்படும். మన ఆయుష్ కాలము 70 సంవత్సరం, 80, 90, 100 సంవత్సరాలు ఉంటే అంతే అంతవరకే మనకు ప్రాప్తిస్తుందన్నమాట. అందరూ కోరుకోవచ్చు నాకు 100 ఏళ్ళు ఇవ్వండి ప్రభువా అని. తప్పు కాదు. దేవుడిస్తాడు. కానీ అంతే. ఆ తర్వాత అన్నిటిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాల్సిన ఒక పరిస్థితి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది. ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே எனக்கு 100 ஆண்டு எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறது தவறில்ல. கேளுங்க. ஆனா அதுக்கு பிறகு இந்த பூமியை விட்டு நாம నిశ్చయமாக పోగ వేண்டிய ஒரு నేరం வந்துவிடும். అసలు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఇంతగా తయారుపరుస్తున్నాడంటే 6వ వాక్యంలో ఒక గొప్ప ఆత్మీయమైన రహస్యము మరుగై ఉన్నది. ஆண்டவர் இவ்வளவாக ஏன் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி அவர் தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல அதற்கு ஒரு ரகசியம், ஆவிக்குரிய ரகசியம் அங்க இருக்கிறது. And hath made us kings and priests unto God and his Father. యేసుక్రీస్తు ఏం పని చేస్తున్నాడంటే ఈరోజు తను నమ్ముకున్న శిష్యులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని రాజులుగాను, యాజకులుగాను. ఎవరికి రాజులు, యాజకులు? ఎవరి ముందు రాజులు, యాజకులు అంటే తండ్రి దేవుని ముందు మనల్ని అటువంటి వారుగా నిలబడడానికి యేసుక్రీస్తు ఈరోజు కృషిస్తున్నాడు. ஆண்டவராக இயேசு இன்றைக்கு நமக்குள்ளாக எதற்கு கிரியை செய்கிறார் என்றால், அவருடைய பிதாவாகிய பிதாவுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் நிறுத்தும்படியாக அவர் క్రియ செய்து கொண்டிருக்கிறார். రాజులుగా మారాలి అంటే మనలో అనేకులకు తెలియదు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు రాజుగా ఉండలేదన్నమాట. రాజు అంటే ఎంత అధికారము, ఎంత శక్తి, ఎంత విలువైన ఒక స్థానము అన్నది మనకు తెలియదు. కానీ యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు, మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నేను రాజులుగా చేసేస్తున్నాను. రానై ఉన్న ప్రపంచంలో మీరు రాజులుగా నా యొక్క దేశాన్ని ఏలుబడి చేయడానికి ఒక గొప్ప మర్మము అది బైబిల్‌లో మనకు పూర్తిగా ఇంకా చెప్పబడలేదన్నమాట. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ రాజులుగా ఉంటాం? అసలు రాజులుగా ఉండాలంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. అక్కడ ప్రజలుండాలి. ప్రజలు రాజ్యాంగం లేకుండా రాజులు లేరన్నమాట. ఒక దేశము లేకుండా రాజు అనేవాడు ఉండడు. நன்றாக யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ராஜாவாக என்று சொன்னால் ஒரு தேசம் இருக்கணும். ராஜா என்று சொன்னால் அங்க குடிமக்கள் இருக்கணும். వారి మీద ఏలుబడి చేయడానికి, వారిని నీతిలో నడిపించడానికి, న్యాయం చేయడానికి. రాజు ఎందుకున్నాడు? అందరికి న్యాయం చేయడానికి, అందరిని కాపాడడానికి, అందరిని నడిపించడానికి, సంతోషపరచడానికి, వారికి మంచి జీవితాన్ని అనుగ్రహించడానికి. అటువంటి ఏదో ఒక కార్యము పరలోకంలో దేవుడు చేయనే ఉన్నాడు. ఆ రాజుగా మనం మారాలంటే ఇప్పుడే దానికి కావలసిన కొన్ని గుర్తింపులు మనలో ఉండాలి. ఆ క్వాలిటీస్ అనేది దేవుడు వచ్చి మనలో క్రియేట్ చేస్తున్నాడన్నమాట. ఒక రాజ్యాంగాన్ని పరిపాలించే ఒక శక్తి. ఎలా పరిపాలించాలి? దేవుని ఆజ్ఞతో, ఈ వాక్యము అనుసరించి
వాక్యమైన సత్యముతో, పరిశుద్ధములో నీతితో కృప చూపించి, కనికరము చూపించి ఏలుబడి చేయడానికి ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தில் நாம் எல்லோரும் ராஜாக்களாக இருக்க போகிறோம் என்றால் அவருடைய நீதி நியாயத்தோட ராஜ்யம் செய்யும்படியாக జనங்களை நடத்தும்படியாக நம்மை ఉరువాకి கொண்டிருக்கிறார். మరి 1 కొరింథీలు 6వ అధ్యాయం అనుకుంటాను. ఆ అధ్యాయంలో చదువుకుంటే క్రైస్తవులు ఒకరితో ఒకరు గొడవపడి అన్యుల ముందు వెళ్లి న్యాయస్థానానికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు కేసులు పెట్టుకుంటుంటే పౌలు చెప్తుంటాడు. మీలో ఎటువంటి బుద్ధిమంతుడు లేడా న్యాయం చేయడానికి? మీకు తెలియదా రానే ఉన్న ప్రపంచంలో మీరు దూతలను కూడా తీర్పు తీర్చబోతున్నారు. 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல பவுல் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்தவர்களாக நீங்கள் ஒருவர் பிரச்சனை உண்டாகும் போது நீங்க எதுக்கு கோர்ட்டுக்கு போறீங்க? நீங்க எதுக்கு லாக்கு போகிறீங்க? உங்களுக்குள்ள ஒருவனே நியாயத்தீர்க்கலாமே. வரப்போகிற உலகத்துல உங்களில் நீங்க దూతర్களை న్యాయతీర్క పోகிறீங்க. ఏ దూతలు? మరి పడిపోయిన దూతల్ని కూడా తీర్పు తీర్చే శక్తి పరిశుద్ధులకు దేవుడిస్తాడంట. వారినంతా తీర్పు తీర్చి న్యాయంగా ఏ తీర్పు రావాలి? రాజైతే తీర్పు కూడా తీరుస్తాడు కదా. న్యాయబద్ధంగా వారికి ఇచ్చే శిక్ష కూడా ఇవ్వబడుతుంది. అటువంటి శిక్షనిచ్చే వారిగా, దేవుని శిక్షను విధించే వారిగా కూడా మనకు శక్తి ఇవ్వబడబోతుంది. ఒక రాజు ఈ ప్రపంచంలో ఏమేమి చేస్తాడో అన్నీ చేయడానికి, యుద్ధం చేయడానికి, మరి ప్రజలు నడిపించడానికి, శిక్ష విధించడానికి, మంచి చేసిన వారిని గుర్తించి వారికి మంచి బహుమతులను ఇవ్వడానికి, ఇటువంటి గొప్ప నాయకత్వంలో మనల్నందరూ కూడా దేవుడు రానై ఉన్న పునరుద్ధానము నొందుకున్న తరువాత దేవుని పరలోకములో అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. ఆ దేశాల్లో అక్కడ ఉన్న ఏ సృష్టులు ఉన్నాయి మనకు తెలియదు. వాటన్నిటిని కూడా దూతలను, సృష్టులను అందరిని కూడా మనము ఏలుబడి చేయడానికి క్రీస్తు యొక్క శరీరము అటువంటి ఒక స్థితి నొందాలి అని చెప్పి ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకపరచుకొని పిలుస్తున్నాడు. ఊరికే పరలోకం తీసుకెళ్ళిపోవడానికి కాదు. అది జస్ట్ స్టార్టింగ్ అంతే. జస్ట్ లోపల ఎంట్రీ అంతే. కానీ అక్కడ వెళ్ళాక ఎక్కువ పనులున్నాయి. నిత్యము చేయాల్సిన పనులు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది. நம்மை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டது, ரட்சித்தது, ரத்தம் சிந்தினாலும் சும்மா பரலோகத்துக்கு கூட்டு போய் நம்மளை காப்பாற்ற மாத்திரம் கிடையாது. அங்க கர்த்தருக்காக అనేక కార్యங்களை செய்து அவருடைய రాజావాగా క్రియ చేయుంబడియాగ. అదే విధంగా ఆయనకు యాజకులుగా కూడా ఉండడానికి, దేవుని యొద్ద యాజకులు అంటే ఎప్పుడు నిత్యము దేవుణ్ణి సన్నిధిలో నిలబడుకొని ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించేవారు, ఇతరుల కొరకు విలాపించి ప్రార్థించేవారు, బలులు అర్పించేవారు. అలాగ దేవుని ఆలయమందు వెళ్ళి ప్రజల నిమిత్తము ప్రార్థించి వారికి రావాల్సిన ఆశీర్వాదాలను అక్కడ ఉన్న వారికి తీసుకురావడానికని కూడా మనల్ని ఒక యాజకులుగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ఈరోజు అందరికి వచ్చి దేవుడొచ్చి యాజకత్వము లేకపోతే తనకు సేవ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన పిలుపు ఇవ్వలేదు. కానీ పరలోకానికి వెళ్ళిపోయిన ప్రతి పరిశుద్ధుడు కూడా யாஜகுலுగా ఉండాలని దేవుడు ఎన్నుకుంటున్నాడు. பாருங்க, ஆண்டவர் நம்மை ஆசாரியர்களா கூட எண்ணியிருக்கிறார். ஆசாரியர் என்றால் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவங்க, தேவனுக்கு ஆராதனை செய்கிறவங்க, தேவனுடைய சந்நிதியில பலி கொடுக்கிறவங்க, தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவங்க, దేవునుடைய మనதை మற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவங்க. ఒక యాజకుడు అంటే దేవుని మనస్సును అర్థం చేసుకొని ఆయన ఆలోచనలను ఇతరులకు పంచిపెట్టి ఇతరులను కూడా దేవుడు ఇలా ఉంటాడు, దేవుడు ఇలా పిలుస్తున్నాడు, దేవుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, విధేయతతో ఉండాలని ఇతరులకు బోధించేవాడు. ஒரு ஆசாரியன் என்றால் தேவனுடைய மனதை அறிந்து மற்றவங்களுக்கு தேவனுடைய மனதை போதிக்கிறவன். தேவன் இப்படிதான் இருப்பாரு, அவருக்கு இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காது என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறவங்க தான் ஆசாரியர். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில கூட ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறார். ఈ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు నిత్యము ఘనత మహిమ స్తుతి కలుగును గాక ఆమేన్ అని కూడా వాక్యం రాయబడింది. இவ்விதமான கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற நம்மளுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையும் துதியும் கனமும் என்றென்றைக்கும் ఉండాగట్டும் என்று వచనం எழுதுகிறது. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నవి మనకు అర్థం అవ్వడం లేదు. இன்றைக்கு நாம் பேசுகிற காரியம் நமக்கே புரியறது கிடையாது. పాత నిబంధనలో కూడా ప్రవక్తలు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి యేసుక్రీస్తు గురించి వారు భవిష్యత్తులో జరగబోయే కార్యాన్ని గురించి వాళ్ళు ప్రసంగించినప్పుడు, ప్రవచించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ప్రవచించారో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. కానీ మాట్లాడారు. పழைய ఏర్పాట్లో కూడా
தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தவங்க பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த உடனே அவர்கள் வரப்போகிற காரியத்தை எடுத்து சொன்னாங்க. ஆனா, அதனுடைய ముழுமையான తన్மையை அவங்கனால புரிந்து கொள்ள முடியல. అదే విధంగా ఈ కొత్త నిబంధన సమయంలో చివరి గడియల్లో జీవిస్తున్న మీరు నేను మనల్ని దేవుడు రాజులుగా, యాజకులుగా చేయబోతున్నారంటే కూడా అనేకులకు నమ్మకం లేదన్నమాట. నేను రాజవుతానా? ఉందా నమ్మకము? మనలో లేదన్నమాట. నేను పాపినండి. నేనెలా రాజవుతాను? నాకేం తెలుసు ఏలుబడి చేయడానికి? నాకేం తెలుసు న్యాయ విధులు విధించడానికని కూడా మనం వెనకడుగు వేస్తున్నాం. కానీ దేవుడు తన వాక్యములో వెల్లడి చేసిందేంటి? మీరు రాజులుగాను, యాజకులుగాను, తండ్రి ముందు, దేవుని ముందు నిలబడుకోవడానికి యేసుక్రీస్తు మనలో ఒక క్రియ అనేది చేస్తున్నాడు. இன்றைக்கு நாம் விசுவாசிக்க முடியல. நம்ம எல்லாம் ஒரு ராஜாவா? நான்லாம் ஒரு ராஜாவா? நான் சொன்னா யாருன்னா கேட்பாங்களா? நான் ஆண்டவருக்கு முன்பா போய் நின்று கொண்டு அவருக்கு தூபம் காட்டி ஒரு ஆசாரியனா இருக்க முடியுமா என்று யோசிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம நினைக்கிறது இல்ல. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது தான் நம்ம நம்பணும். మన తలంపులు దేవుని తలంపులు కావు. మన మన దారి దేవుని దారి కాదు. நம்மளுடைய ఆలోచనகள் దేవునుடைய ఆలోచనகள் கிடையாது. நம்மளுடைய వழிகள் దేవునుடைய వழிகள் கிடையாது. ఈ ప్రపంచంలో మనం దీనులుగా ఉండొచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో మనం తగ్గిపోయిన వారుగా ఉండొచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో మనకు గుర్తింపు లేకుండొచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో మనకు విలువ లేకుండా ఉండొచ్చు. కానీ రాబోయే మహిమలో దేవుడు ఉన్నతమైన కార్యాన్ని తన బిడ్డలకని ఉంచుతున్నాడు. இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஒருவேளை பெரிய மகிமை இல்லாம போகலாம், பணம் இல்லாமல் போகலாம், பெயர் இல்லாம போகலாம், புகழ் இல்லாம போகலாம். நான் யார் என்று யாருக்குமே தெரியாம போகலாம். ஆனா வரப்போகிற உலகத்தில தேவன் நம்மை రాజాగளாக, ఆసార్యர்களாக மாற்றப் పోகிறார். ఎవరిని మారుస్తారు? క్రీస్తుతో ఈరోజు శ్రమ నొందుతూనే రేపటి దినము క్రీస్తుతో ఏలుబడి చేయగలమని కూడా వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నది. யாரை மாற்றுவார்? எல்லாரும் மாறுவாங்களா? என்று கேள்வி கேட்டால் இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவோடு இன்றைக்கு பாடுகளை அனுபவித்து, இன்றைக்கு அவருடைய வசனங்களை கீழ்ப்படிந்து, அவருடைய மனதை புரிந்து கொண்டவங்க தான் நாளைக்கு ராஜாக்களாக, ஆசாரியர்களாக அவரோடு கூட நிற்க முடியும். ఒక గొప్ప రాజ్యము, దేవుని రాజ్యము గడిచిన వారం మనం విన్నాం సంఘంలో. ఆదివారం దేవుని రాజ్యము త్వరగా వస్తున్నది. ఆ రాజ్యంలో క్రీస్తుతో పాటు మనం కూడా రాజులుగా, యాజకులుగా దేవునికి ఉండాలంటే ఈ రోజు నుంచి అటువంటి ఒక మనస్తత్వము, నన్ను దేవుడు ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు అన్న ఉన్నతమైన ఆ పిలుపు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పిలుపు ఉందన్నమాట. దేవునితో ఏలుబడి చేసే పిలుపు, క్రీస్తుతో శ్రమ నొందే పిలుపు, యేసయ్య కొరకు త్యాగం చేసే ఒక పిలుపు, యేసుక్రీస్తు ప్రేమను ఎన్నుకోవడం ద్వారా లోక ప్రేమాన్ని విడిచిపెట్టే ఒక పిలుపు అన్న పిలుపును అంగీకరించిన ఎడల, విధేయత చూపించిన ఎడల మనము దేవుని యొక్క ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాలు రానై ఉన్న ఆ ప్రపంచంలో మనం పొందుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నాం. இன்றைக்கு ஆண்டவர் அழைக்கிற அழைப்பு, இந்த உலகத்துல நாம் அந்த அழைப்பை பெற்றதுனால நமக்கு லாபமானவைகளை நஷ்டமாக இந்த உலகத்தின் நேசங்களும் ஆசா பாசங்களையும் விட்டுவிட்டு தேவன் மேல வைத்திருக்கிற அந்த அன்பினால அவரை நோக்கி நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு இவ்விதமான ஒரு பெரிய మహిమై வரப்போகிறது. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నవన్నీ ఎలా చూస్తున్నామంటే చాలా డిమ్‌గా ఎక్కడో ఏదో ఇలా జరుగుతుందని చూస్తున్నాం. కానీ ఆ పరిపూర్ణత వచ్చినప్పుడు, సంపూర్ణత వచ్చినప్పుడు, దేవుని రాజ్యంలో వెళ్ళినప్పుడు అసలు మనం అనుకుంటామంట. నేను పడిన కష్టాలు, నేను పడిన బాధలు, నేను పడిన శ్రమలు చాలా తక్కువ. దేవుడిచ్చే ఆ మహిమతో పోల్చుకుంటే అస్సలు ఎన్నదగింది కాదు అని కూడా అభిప్రాయం కలుగుతుందని రోమీయులు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో పౌలు రాస్తున్నాడు. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறார், இந்த உலகத்தில் நாம் கிறிஸ்துவுக்காக அனுபவிக்கிற பாடுகள் வரப்போகிற மகிமைக்கு ஒப்பிட முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு మహిమకుள்ள கொண்டு పోகிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనల్ని దేవుడు రాజులుగా, యాజకులుగా పిలుస్తున్నాడు. మనం కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనము సోలిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనల్ని దేవుడు ఇంత గొప్పగా పిలుస్తున్నాడంటే ఆ యొక్క మనస్సు మనలో కలగాలి. ఇప్పుడే మనలో కలగాలి. నేను దేవుని ముందు రాజుగా ఉన్నాను. నేను దేవుని ముందు ఒక యాజకుని వలె ఉన్నాను. యాజకురాలు వలె ఉన్నాను అన్న ఒక గ్రహింపు కలిగిన యెడల
ఇప్పటి నుండే అలాగ మనం జీవిస్తూ రావచ్చు. அன்பான தேவனுடைய ஜனமே, இன்றைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனது நமக்குள்ள இருந்தா, ஆண்டவர் என்ன இப்பவே என்ன ராஜாவா அழைச்சிருக்கிறாரு. என்ன ஒரு ஆசாரியனை அழைச்சிருக்கிறாரு. அன்றைக்கு நடக்கப் போகிறது இன்றிலிருந்தே அந்த మనస్సు நமக்குள்ள இருந்து அப்படி நடந்து கொண்டால், ఒక రాజు ఎలా ఆలోచిస్తాడు? ఒక యాజకుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు? ఎటువంటి కార్యాన్ని ఎన్నుకుంటాడు? అలాగ మనం ఎన్నుకోవడం మొదలు పెట్టాలన్నమాట ఇప్పటి నుంచే. ஒரு ராஜா எப்படி யோசிப்பார்? ஒரு ராஜா எப்படி எ ஒரு நடந்து கொள்வார்? அந்த ஒரு ஒரு ஆசாரியனா இருந்தா என்ன யோசிப்பாங்க? அப்படி யோசிக்கணும். ఒక రాజుకు ఒక కుమారుడు ఉంటే చిన్నప్పటి నుండే ఏం చేస్తారు? అటువంటి మనస్సును వాళ్ళు పోస్తూ ఉంటారన్నమాట. భయపడకూడదు. నువ్వు పోరాడాలి. నువ్వే రాజువి. చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడే చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. నువ్వు ప్రార్థించాలి. నువ్వు విలువగా బ్రతకాలి. తప్పు చేయకూడదని. అలా పెంచుతూ వస్తారు. ఎందుకంటే ఒకరోజు పొందుకోవడానికి ఒక మంచి ఒక ఫౌండేషన్ పునాది అనేది వేయాలన్నమాట. దేవుడు ఆ పునాదిని ఈరోజు మీ జీవితంలో, నా జీవితంలో సంఘానికి వేస్తున్నాడు. రేపటి దినము దాని మీద ఒక మహిమ కలిగిన ఒక పెద్ద గూడారము, ఒక పెద్ద பில்டிங் అనేది கட்டப்போతున్నాడు. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு அடிஸ்தானத்தை போட்டிருக்கிறார். ராஜாக்களாக, ஆசாரியர்களாக. இது மேல நம்ம நின்று கொண்டால், வரப்போகிற உலகத்தில் நம்மை ஒரு ఉన్మయాగవే நம்மை మాற்றப் పోகிறார். చూడండి, దేవుడు చెప్పిన ఏది కూడా తప్పు కాదు. ఏది కూడా అబద్ధం కాదు. దేవుడు చెప్తున్నాడంటే నిజంగా మనల్నందరిని కూడా రాజులుగా, యాజకులుగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు. దిస్ వాస్ గాడ్స్ ఒరిజినల్ ప్లాన్. ఆదము, హవ్వ ఎలా ఉండాలనుకున్నాడు? రాజు, రాణిలాగా ఉండాలనేసి వారిని సృష్టించాడు. నిత్యము ఈ భూమిని ఏలుబడి చేయాలని సృష్టించాడు. ఆదికాండం 1 అధ్యాయం 27 వాక్యం చెప్తున్నాడు. సమస్తం మీద మీకు నేను అధికారాన్ని ఇచ్చాను. మీ యొక్క ఆధిపత్యంలో ఉంటుందని చెప్పాడు. కానీ పాపం ద్వారా ఈ రాజ్యాన్ని మనము సాతానుకు అప్పగించేసాము. ఇప్పటికి ఈ లూసిఫరు ఏలుబడి చేసి ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ లోకాన్ని నాశనపరిచి తన చెడు క్రియల చేత నింపేస్తున్నాడు. ஆண்டவர் பாருங்க, ஆதாமியும் யோவாளையும் அழைத்தப்போ, உண்டாக்கினப்போ, ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனத்துல அவர் சொன்னார், இந்த பூமி மேல சகலவற்றின் மேல உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து இருக்கிறேன். நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க. இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? இந்த வல்லமையை கொண்டு போய் பிசாசின் கையில கொடுத்தாங்க. பிசாசு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் ఆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறான். కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను, సాతాను యొక్క రాజ్యము నిరంతరం ఉండదు. త్వరలో వాని యొక్క సమాప్తి జరగబోతుందని తెలిసి చివరి దినముల్లో సాతాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తన తోకను ఇంకా మరింత ఎక్కువ వాడు క్రియ చేస్తున్నాడన్నమాట. వాడు ఎక్కువ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వాని సమయము తగ్గిపోతుంది కనుక అందరిని పాడు చేయడానికి, అందరిని మృంగివేయడానికి, అందరిని నరకానికి తీసుకెళ్లడానికి ఈ చివరి దినాల్లో చాలా అత్యధికంగా అపవిత్రాత్మలు క్రియ చేస్తున్నాయి. అందుకే విచ్చలవిడిగా ప్రజలు బ్రతుకుతున్నారు. దేవుని భయం లేదు. ఎందుకంటే సాతాను వాళ్ళ హృదయాన్ని త్రిప్పి తన వైపు, నేను ఒక్కడినే నరకానికి వెళ్ళడం ఏంటి? నాతో పాటు అందరూ వచ్చేసారు. అందరూ అనుభవించాలి. సాతాను మనసేంది? నాకు కలిగే బాధ అందరికి కలగాలి. ఎవ్వరూ బాగుండకూడదు. వానికి ఒక గొప్ప ఈర్ష్య అన్నమాట. ఈ ప్రజలకెందుకు దేవునితో అటువంటి బ్రతుకు? వీళ్ళకెందుకు నిత్యజీవము? వీళ్ళేంది రాజులుగా అయిపోవడం? నేను ఎంత గొప్ప ఒక దూతగా ఉన్నా నన్ను తోసేసాడు దేవుడు అనేసి మనల్ని కూడా తన వైపు తీసుకోవడానికి కృషిస్తున్నాడు. వాని మాటలు మనం వినకుండా దేవుని చూస్తూ, అవును ప్రభువా, నేను కూడా నీ రాజ్యంలో ఒక రాజుగా, నీ సన్నిధిలో ఒకరోజు తండ్రియగు దేవుని ముందు వచ్చి, మీ యొక్క ఆలయములో నేను యాజకునిగా పని చేయబోతున్నాను అనే నమ్మకముతో దేవునికి స్తోత్రం చేసి ఎదురు చూసినట్లా దేవుడు అలాగే మనల్ని నడిపిస్తాడు. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ஆமென். இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவரே, ஆமாப்பா, என்னை நீங்க ஒரு ராஜாவா கூப்பிட்டுருக்கிறீங்க. நான் சீக்கிரமா ஒரு ராஜாவா மாறப் போகிறேன். நான் ஒரு ஆசாரியனா மாறப் போகிறேன். தேவனுக்கு முன்பாக பரலோகத்துல நித்தியமும் உங்களுக்கு முன்பாக மகிமையான சரீரத்துல பாவமில்லாத ஒரு மனதோட உங்களுக்கு ஆளுகை, உங்களுக்கு ஆராதனை செய்து, உங்க பாதத்தின் மேல் விழுந்து உங்களுடைய நீதி நியாயத்தை உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லும்போது ஆண்டவர் அப்படியே செய்வார். கர்த்தரின் வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென்.